जस्टिस देख रहे तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। बेअदबी कांड, बरगाड़ी कांड, कई नाम लिए जा सकते हैं, पर 7 साल तकरीबन हो चुके हैं तो उस विचाले हुण तक 4 मुख मंत्री आ चुके हैं, 3 सरकारां बदल चुकी हैं, पर हजे तक इंसाफ नहीं मिलेगा। वार वार ये सवाल उठता है तो जो हाई कोर्ट के अगे सवाल खड़ा होया तो हाई कोर्ट ने उन्होंने पुलिस अधिकारियों की जी पटीशन है वो खारिज कर दी तो कहता ट्रायल कोर्ट में अपना पक्ष रखो। इस तो पहला आम आदमी पार्टी नवी बनी सरकार ने एक रिपोर्ट जनतक की है और रिपोर्ट जिन्होंने सौंपी तो उस तो बाद राजनीति इतों तक पहुँच गई कि बादलों को इन मनफी कर दिता गया, सियासत इससे आके रुक गई। पर सवाल यह है कि इंसाफ कौन दूगा तो किंदा किंदा नाम है, ये रिपोर्ट को किस तरीके पेश किया गया, ये रिपोर्ट है की है तो इस रिपोर्ट बारे राजनीति हो की रही है, बहुत सारे सवाल है। तो साड़ा सवाल यही होगा इंसाफ च अड़िक्का की। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पूछा बेअदबी नाल जुड़े मामले ते अदालत तो सियासत तक कौन किहड़े एक्शन च, इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नाल है उन्होंने तारुफ कराने तो उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। गुरचरण सिंह गरेवाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सीनियर आगू ने, श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, अहबाब सिंह गरेवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। तो गौरव संधू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, गौरव संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने, प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल है अहबाब गरेवाल तुहानूं करना चाहूँगा। अहबाब गरेवाल तुसीं अदालत के फैसले स्वागत करते पे हो तो लोग कहते पे स्वागत करने लई तुहानूं सरकार नहीं दित्ती सीगी, तुहाडे तो एक्शन लैण लई सरकार दित्ती सी तुहानूं, लोग ये कह रहे हैं। मिस्टर गरेवाल केपी जी देखो गल समझो, इस तरह असी किसी भी चीज नूं फाइनल नहीं मान रहे। ये रिपोर्ट तां जनतक की गई है क्योंकि बहुत तरह की मिस इनफॉर्मेशन फैल रही सी कि पता नहीं की करता की। मैं रिपोर्टर का सवाल हजे नहीं ले रहा गरेवाल साहब, मैं सवाल ही ले रहे हैं। बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, मैं बोल रहे हैं केपी जी एक मिनट मैं ये बोल रहे हैं कि साडा मकसद ये सीगा कि पहली गल तां क्लैरिटी होवे एंड एक किते भी एक क्लोज नहीं हुई, किते भी इहदी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई, इहदी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस तरीके ने इन्हां केसां नूं बिगाड़न दी कोशिश की गई सी, सिस्टमैटिकली इन्हां केसां नूं रीबिल्ड करन दी लोड़ है, जिहड़ी कि पूरी शिद्दत नाल पंजाब पुलिस लगी हुई है ते पंजाब सरकार पूरी 100% सीरीयस है कि इहदी इन्वेस्टिगेशन उहदे लॉजिकल कंक्लूजन ते पहुंचाएगी। इस दौरान जे कोई भी किसी भी चीज पुरानी चीज नूं आधार बना के अपना छुटकारा कराना चाहता है तो सरकार उन्होंने अपोज करेगी जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होंदी। सो साडा कहना है कि जो हुण तक सी वो पब्लिक डोमेन। गरेवाल साहब मेरा सवाल है, गरेवाल साहब मेरा सवाल तो सुन लो ना। गरेवाल साहब मेरा सवाल ये सीगा, हाई कोर्ट ने जो बहबल कला गोली कांड ते पटीशन खारिज की है उदों तुहाडी सरकार स्वागत करती पई है। सर लोग कह रहे तुहानूं स्वागत करने थोड़ी चुनिया सीगा, लोग तो कहते 24 घंटे इंसाफ देना है तुसीं। सर मेरी गल सुनो एक मिनट, की पटीशन खारिज की है उन्होंने खारिज ये की है कि ट्रायल कोर्ट को वापस जाओ। उन्होंने जेडे अक्यूज सी उन्होंने रिलीफ तो नहीं दिता। जे उन्होंने खारिज करके उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट को वापस जाओ, जे असीं उस चीज नूं अपोज कीता, असीं क्यों ना स्वागत करांगे जी। असीं क्यों ना कहांगे कि जेडे बंदे रिलीफ लैण गए सी, जिवें पहला रिलीफ मिलदा सी, अगे हर बारी रिलीफ मिले ही ना, पहली बारी होया रिलीफ नहीं मिला तो असीं स्वागत क्यों ना करिए जी। असीं ये कह रहे हैं लोगों नूं, असीं ये कह रहे हैं कि विश्वास रखो, इन्वेस्टिगेशन ट्रैक पे है, इस केस नूं बिगाड़न लई पूरी परजोर कोशिश की गई है, पर स्टेप बाय स्टेप इनू रीबिल्ड किया जा रहा है तो इंसाफ जरूर होएगा। ठीक है गौरव संधू, तुसीं इस एक्शन नूं किस सिनेरियो नूं देखदे हो, क्योंकि तुहाडी सरकार भी आई, तुसीं सरकार ही ये कह के बनाई सीगी कि असीं इंसाफ देवांगे, इंसाफ अज तक नहीं मिला, लोग सवाल करते पे। गौरव संधू बिल्कुल जी बिल्कुल, साडे जिहड़े उदों दे मुखी सी जिन्हां नूं कमांड संभाई सीगी, उन्होंने गुटके की सौं भी खाधी सी, नशे का लक तोड़दा ते जिहड़ा साडे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी हुई है उहदा इंसाफ दिवाउण दी। जे उन्होंने नहीं दवाया तो सब तो पहलों पार्टी ने उन्होंने छुट्टी की ते उस तो बाद साडे कोले समा घट सीगा क्योंकि वो 25-75 की गेम दे विच पै गए सी, सारा पंजाब जानदा ते एंड मौके आके सानूं उन्हां दी छुट्टी करनी पई ते साडे समय च जांच सही जिहड़ा तरीका उहदे वल नहीं वधी, उहदे करके सानूं कैप्टन अमरिंदर सिंह करके कांग्रेस पार्टी नूं भी इहदा खमियाजा भुगतना पिया है। इसे करके जिहड़ी आम आदमी पार्टी नूं मैंडेट दिता क्योंकि ये इलैक्शन तो पहलों कहंदे सी 24 घंटे दे विच असीं जिहड़ा ये मुद्दा हल करांगे, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं कटहरे 'च खड़ा करांगे ते
ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਛੱਡੋ, 24 ਦਿਨ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਵਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਪਰ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਆ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ SIT ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ CBI ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ CBI ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੋਤਾ ਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮ-ਖਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ, ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਅਸਲੀ ਸੱਪ ਤੇ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? 5ਵੀਂ SIT ਆ ਜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ 5ਵੀਂ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, SITਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਓ ਇੰਜੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 4 ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਸਰ? ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਟੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲੋ ਕਿ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ KP ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਕ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਦੱਸਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸਾਫ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੜਿੱਕਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ SIT ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਨਾ ਫੜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਬਾਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ
ਜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 100 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਢੀਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਲੀ ਗੱਲ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 25-75 ਦੀ ਗੇਮ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅੱਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਊਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਬਾਬ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਅਬਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਟਿਲ ਨਾਓ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਦਾਂ ਗੈਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨੀਬ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਬਾਇਸਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਪ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਟੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ, ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਆ? 467 ਪੰਨੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬਰਥ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬੀ ਡਨ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਨ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ? I am 100%। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਬਟ I am sure ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਹਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਦਰਿਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਾ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਗਦੀਗਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਠੀਕ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਕੁਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚ ਵਧਾਈ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਵਧਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਡਿਊਟੀ ਵੇਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ 8-9 ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ 90% ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਨੋ ਹੋ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੈਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 7 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਛੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।